Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tadarus juz 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع
والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, terkhusus jamaah Ma'as TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini dan masih diberikan kesempatan untuk tetap melanjutkan ibadah puasa kita pada bulan suci Ramadan pada tahun ini. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Ma'as TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tema kita adalah hidup bersama Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Ini adalah kitab suci Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, seyogianya lah kita selalu hidup bersama Al-Quran. Ada beberapa kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang Islam dalam berinteraksi bersama Al-Quran. Kewajiban-kewajiban itu diantara lain, yang pertama adalah beriman. Kita wajib beriman, yang artinya kita wajib percaya dengan keyakinan penuh
yang tidak ada boleh celah keraguan sedikit pun di dalamnya. Karena syarat iman itu harus yakin dengan kadar keyakinan 100%. Iman tidak boleh hanya 99%, apalagi di bawah itu 80, 70 dan sebagainya. Iman itu syaratnya yakin 100%. Tidak ada celah sedikit pun keraguan di dalamnya. Sebagai seorang muslim, kita wajib beriman kepada Al-Quran. Dalam arti kita percaya dengan sesungguh hati, dengan sepenuh hati. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semua isi Al-Quran itu pasti benar. Kalaupun ada yang belum dapat kita pahami, maka bukan Al-Qurannya yang keliru, tetapi pemahaman kita yang belum sampai kepada tingkat yang dapat memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar bagi orang yang beriman. Wajib percaya, wajib beriman bahwa Al-Quran benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa semua isi Al-Quran pasti benar, lengkap dan sempurna. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah Maas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, selain kita beriman kepada Al-Quran, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya untuk belajar dan mengajar Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Maas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kewajiban kita yang kedua dalam berinteraksi kepada Al-Quran, yaitu kita belajar. Bagi yang belum tahu, belajar Al-Quran, baik belajar membacanya maupun belajar memahami kandungan-kandungannya. Kemudian bagi yang sudah belajar Al-Quran, baik belajar membaca dan belajar memahami kandungan-kandungannya, hendaklah ia mengajarkan Al-Quran. Bagi orang-orang yang sudah sampai pada tahap mampu mengajar, maka dia mengajarkan Al-Quran. Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi sebagai kelompok yang terbaik, yaitu mereka yang berkhidmat kepada Al-Quran, baik sebagai pelajar atau pengajar Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Maas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, setelah kita beriman, setelah kita belajar dan mengajarkan Al-Quran, kita diperintahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, bacalah dan naiklah derajatmu, karena sesungguhnya tempatmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Maksudnya semakin banyak kita membaca, maka semakin naik posisi kita, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Maas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan merupakan salah satu bulan yang mulia
yang kebaikan di dalamnya berlipat ganda. Dan ini merupakan salah satu peluang bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW biasanya beliau didatangi oleh malaikat Jibril untuk mendengarkan bacaan Al-Quran beliau pada bulan suci Ramadan. Para ulama-ulama kita, mulai dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, para tabi'in, dan dilanjutkan oleh ulama-ulama setelah mereka. Mereka membiasakan untuk mengkhatamkan Al-Quran. Paling banyak di antara mereka yang paling banyak dilakukan oleh para sahabat, para ulama adalah minimal dalam 6 hari atau 7 hari sekali mereka mengkhatamkan Al-Quran. Ada yang lebih dari itu. Ada yang 3 hari sekali mereka mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan ada yang mengkhatamkan dalam 2 hari. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 hari. Bahkan ada yang mengkhatamkan beberapa kali khatam Al-Quran hanya dalam 1 hari. Ini yang dicontohkan oleh ulama kita, para salafus saleh, dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka betul-betul mencintai Al-Quran. Dan dibuktikan bahwa setiap hari mereka selalu membaca Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Maas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Jika yang sebelumnya kita masih sedikit dalam berinteraksi dengan Al-Quran, maka berinteraksilah yang lebih intens dengan Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW menjanjikan pahala yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah atau membaca 1 huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan setiap 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata beliau, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi walakin alif harpun, walam harpun, wa mim harpun, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Sehingga ketika kita membaca alif lam mim hanya 1 ayat itu saja, kita sudah mendapatkan 3 huruf, yang artinya mendapatkan 3 kebaikan dikalikan dengan 10, sehingga membaca alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Membaca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, itu artinya sama dengan mendapatkan 190 kebaikan. Betapa luar biasa pahala yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Maas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, setelah kita beriman kepada Al-Quran, setelah kita belajar dan mempelajari serta mengajarkan Al-Quran, setelah kita memperbanyak membaca Al-Quran, maka kewajiban terakhir kita adalah mengamalkan ajaran Al-Quran, mempraktekkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita laksanakan, kita implementasikan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita melalui kitab suci Al-Quran. Ini yang merupakan kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran, beriman kepada Al-Quran, kemudian belajar dan mengajarkan Al-Quran, kemudian dia membaca Al-Quran, kemudian dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran atau mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran.
Semoga kita semua termasuk orang-orang beriman yang mampu untuk terus hidup di bawah naungan Al-Quran atau hidup bersama Al-Quran. Kita beriman, belajar, mengajar, membaca dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuknya kepada kita. Mari kita berdoa bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala mentautkan hati kita dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana hudan wa rahmah waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma arhamna bi barakatil Qur'an. Allahumma shfa'na bi syafa'atil Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.